live. Assalamu alaikum and welcome to Adda. I hope everybody's had a nice weekend. Well, the weekend has just started. I hope you had a nice week. Assalamu alaikum. হাফসাপা কেমন আছেন? ভালো, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভালো আছি। আপনার উইকটা কেমন গেল? উইক ভালোই গেছে। আচ্ছা। Busy as usual. Yes, usual. আপনার কেমন গেল? Well, I wasn't very well early part of the week, so I missed out couple of days of work and then went in and usual rush, you have to catch up. Hafsapa, আমরা আবার the demand of last week topic domestic violence মানে লেখালেখি হয়েছে। হ্যাঁ, ওইটা চাহিদা ছিল যে আরেকটু স্ট্যান্ডার্ড থাকা দরকার, তো যার জন্য আজকে আমরা মনে করলাম যে আরেকটু এক্সটেন্ডেড প্রোগ্রামটা করে ফেলি। তো আজকে আমাদের সাথে আমাদের গেস্টদেরকে পরিচয় আপনি দিয়ে দেন তাহলে। আচ্ছা, তাহলে আমার লেফটে পিয়া মাইনে। Okay, আসসালামু আলাইকুম পিয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মমতাজ আপা। ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আচ্ছা, আপনি একজন লয়ার, ইউ আর এ প্র্যাকটিসিং লয়ার হিয়ার প্লাস a human rights campaign activist, that's right. Welcome to Adda today. Thank you very much. And on our right we've got Nasrin Akhtar. Welcome to Adda আপা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাকে এটিএন বাংলা আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আর এটিএন বাংলা দর্শকদেরকেও আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের দুজন মমতাজ আপা এবং হাফসা আপা দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকে। থ্যাংক ইউ আপনি আসার জন্য। আপনার একটু পরিচয়টা দেন। আমি অ্যাডভোকেট নাসরিন আক্তার, আমি বাংলাদেশে লয়ার ছিলাম, এখানে আমি ইমিগ্রেশন অফিসে কাজ করছি, ইমিগ্রেশন ম্যাটার নিয়ে। লাস্ট উইক আমরা যে টপিকটা যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যেটা কভার করছি, আমাদের এখানে একজন সোশ্যাল সার্ভিস থেকে একজন ম্যানেজার ছিলেন। We also had Councillor Aisha who was able to give us a overall community response to domestic violence. Plus she has a lot of মহিলাদের সাথে উনি কাজ করেছে, তার মধ্যে আবার সেও সোশ্যাল ওয়ার্কার ছিল, তো তার প্র্যাকটিক্যাল তার দুই অ্যাসপেক্ট ট্রাই করছে কভার করার জন্য। And I think what we were being asked to cover also is the legal side, যে how এই দেশের ল কীভাবে মহিলাদেরকে সাহায্য করে বা যারা ভিকটিম আছে সাফারিং ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স তাদের জন্য এই দেশের ল কীভাবে তাদেরকে প্রোটেক্ট করে। তো আমরা আসলে আড্ডাতে একটু সিরিয়াস টপিক ওইটা, বাট ইটস এ টপিক দ্যাট এফেক্টস a lot of people in this community. শুধু বাংলাদেশি কমিউনিটি না, এটা জেনারেলি সবাইকে এফেক্ট করে। So let's start off, Pia. It's an area that you've been doing a lot of work in, and you have also an interest in it. That's right, yes. Let's hear. Well, back to Shunia. Yeah. Well, first of all, once again, thank you, and hello to the audience of ATN Bangla. And I was watching in last week. I was supposed to come, but আমার শরীর খারাপ হওয়াতে আমি আসতে পারিনি. I'm much better, but I watched it from home and it was very interesting. That's why I sort of came in today to I thought that maybe I should come in because there's a second segment going on. I have worked with divorce and domestic violence and things like that. I'm not saying they both go together, but most of the time they do. Divorce rate in England has been going up. I have some figures here that 5% in 2011 it went by 5% up from 2010, and then whereas before from 2003 to 2009 it was quite much lower than that. And by 2010, it had got about 4.9%. So anyway, basically it's on the increase. And sometimes, that reasons. If we look at reasons, it could be recession. Recession, আমরা জানি যে সময় খারাপ সময় financial strain থাকে, তখন ফ্যামিলিতে খুব বেশি strain থাকে। তো এর জন্য there have been divorces because of that. Many of the divorces are associated, unfortunately, with domestic violence.
Domestic violence, before I worked as a paralegal in different firms as well for a long time, and I worked with cases of domestic violence. And domestic violence cases can be horrendous. They can be really, really scary. So, I worked alongside women যাদেরকে কোর্টে নিয়ে গেলাম, that they are visibly দেখলে তারা যে সম্পূর্ণ একটা মানুষ আর না সেটা বোঝা যায়। তাদের উপরে যে এত চাপ, নির্যাতন, তাদের উপরে এত চাপ এবং ভয় পায় যে কোর্টরুমে গেলে কোর্টরুমে যদি কিছু করে ফেলে, এই পর্যন্ত ভয় পায় আর কি। দিস ইজ দি এফেক্ট। মানে এটা আন্ডারমাইন করার জন্য না, আমি আসলে I do work in I have a great interest with equality, women's equality, gender equality, that's right, and human rights. আপনি যেটা রাইটলি বলছেন, অনেকে হিউম্যান রাইটস নিয়ে বলে কিন্তু they miss out women's rights. Our women's right is a fundamental part of human right. Woman is a human basically, isn't it? So এটা দেখি, that's why, and I know at the moment যে all over the world, আপনারা জানেন that all over the world gender discrimination and violence against women is absolutely horrendous. যদিও আমরা অনেক কিছু করেছি, 1979 থেকে একটা UN convention আছে যেটা CEDAW বলে. Yesterday on the program we were talking about CEDAW, and on yesterday's program I had said that 144,000 countries had signed it. Actually it's 187 now, or 88. Okay. Yeah. So the thing is, although we have signed, UK has signed and 187 other countries have signed, তারপরেও অনেক দেশে দেখা যায় যে law has not been implemented properly, or it's not actually effectual in helping women there. এখনো নির্যাতন হচ্ছে, যার কারণে the current government has recognized that. So the working together যে মানে the agreement, যেটা, what is that? ওইটা একটু explain করুন। এটা the UN convention যে আমরা যে সমস্ত ওয়ার্ল্ডে এই যে উইমেনদের উপরে ডিসপ্রপোর্শনেটলি যে একটা নির্যাতন হয়ে থাকে, এটা আমরা সবাই as human beings we know that. আর যারা সচেতন আছেন, যারা একটু কনসিয়াস আছেন, যারা একটু কিছু করতে চান, কনসিয়েন্স যাদের আছে আর কি, they have come together, and this was an initiative to ensure that in every country this violence against women is eliminated. It's called elimination of violence against women. এখন পর্যন্ত আমরা জানি অনেক দেশ, যেমন সুদান, যেমন there are 7 countries who have not. Saudi Arabia recently have signed up, but আমি যেটা বলছি যে even after, and most crucial is US has not signed up. The US has not signed up, and there is. What about Bangladesh? Bangladesh has signed up in about 1986, isn't it? 87 actually. Let's hold on here. আমরা নাসরিন আপার কাছ থেকে একটু শুনি। বাংলাদেশের যে আপনি বলছেন সাইন্ড আপ হয়েছে, তো এইটার অনুযায়ী কি না বাংলাদেশে ইমপ্লিমেন্টেশনটা আছে কিনা এটা নিয়ে আমি ডিসকাস করি, যেহেতু পিয়া আপা অনেক ইলেবারেটলি এখানকার ল অলমোস্ট সিমিলার সব জায়গায় আছে, বাট ইমপ্লিমেন্টেশন কোথাও হচ্ছে না। বাংলাদেশ সেই তুলনায় অনেক কম, যেটা নাকি ল আছে অনেক মানে ডেঞ্জারাসলিভাবে দেখা যাচ্ছে যে কিছুদিন রিসেন্টও দ্রুত ট্রাইব্যুনাল নামে একটা কোর্ট গঠন করা হয়েছে, যেটা নাকি আপনার নন বেলেবল, যেটাতে কোনো বেল দেওয়া হয় না, দেওয়ার সাথে সাথে তাকে সাজা দিয়ে দেয়। কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে এটা কমছে না, অনেকে জানেই না, অনেকে জানে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হলে যে তাকে যেতে হবে। বাংলাদেশের মানবাধিকার সংস্থা আছে, বাংলাদেশে এরকম কোনো অর্গানাইজেশন বা কোনো অনেক মানবাধিকার সংস্থা আছে, অনেক প্রাইভেটলি আছে, ইভেন গভর্নমেন্টলি। ওমেন শিশু ইয়েস, যে মানবাধিকার সংস্থা এলিনা আপার সাথে আমি অনেকদিন কাজ করেছিলাম বাংলাদেশে। তখন আমরা দেখেছি যে অনেক ওমেনরা আছে, বিশেষ করে উপর লেভেল থেকে নিচের লেভেলে একটু বেশি, মানে গরিবদের ভিতরে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় তারা ভয়ে যাচ্ছে না কোর্টে যাচ্ছে না, কোর্টে গেলে তার কী হবে, আরও বেশি তখন হয়তো ফ্যামিলিকে মেরে ফেলবে, এ ধরনের হয়, অ্যাসিড দিয়ে মেরে ফেলবে, বিভিন্ন ধরনের ভয় ভীতি প্রদর্শন করে তাদেরকে, যে তখন তারা
হচ্ছে যে আইনের আশ্রয় সহজে নেয় না। যদিও বা আমি নিজেও পার্সোনালি কয়েকজনকে দিয়ে এরকম আপনার কোনো সমস্যা হবে না, চলেন যে কোর্টে যেয়ে তখন করার পরে দেখা যাচ্ছে যে 3 months 4 months পর সে আবার কেস উইথড্র করতে চায়। বিকজ অফ এজ এ লয়ার হয়তো মানে কোর্টে ফাইট করতেছেন, বাট ওর রিয়ালিটি ইজ ওই মহিলা বাসায় যাওয়ার পরে, ওর গ্রামে যাওয়ার পরে, ওর এনভায়রনমেন্টে যাওয়ার পরে কিন্তু আবার মানে দ্য ডেঞ্জার। আমরা যেটা দেখছি একটা মেয়ে ভিকটিম হলে তাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে সাপোর্ট করে, আপনার ফ্রেন্ড থেকে, বিভিন্ন কমিউনিটি আছে, অর্গানাইজেশন, ইভেন গভর্নমেন্ট থেকে যে আমি এই কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে সাপোর্ট নেটওয়ার্কটা কতটুকু, ফ্যামিলি থেকে কোনো সাপোর্ট একটা মহিলা পাচ্ছে না। তারপরে পারিপার্শ্বিক, যখনই আপনি একটা লয়ার আশ্রয় নিতে যাবেন, হাজব্যান্ডের এগেনস্টে কথা বলতে যাবেন, তখন সোসাইটিতেও তাকে ভালো দৃষ্টিতে দেখছে না। তা বিভিন্ন দোষটা কিন্তু সাধারণত মহিলাদেরকে দেওয়া হয় যে তুমি এই কাজ করছো, এই প্রবলেম যেটা আছে, আর্থিক প্রবলেমের কারণে তারা সেটা করতে পারছে না, যে অ্যাফোর্ড করতে পারছে না। ইভেন থানাতেও দেখবেন যে প্রাথমিকভাবে আপনি যখন এজাহার করতে যাবেন থানাতে, এবং আপনি টাকা ছাড়া আপনার এজাহারটাই নিবে না। এত ক্রাইম আমাদের দেশে হয়ে গেছে। আমি বলবো না যে কোর্টে বিচার পাচ্ছে না, কোর্টে গেলে, কোর্টে যাওয়া পর্যন্ত বিচার পায়, কিন্তু সেই পর্যন্ত যাওয়া তার জন্য ভেরি ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। এবং অনেকে তার ইলিটারেটের কারণে, অনেকে অজ্ঞতার কারণে জানেও না যে আমার কোন কোন রাইটসগুলি আছে। কিন্তু অনেক অর্গানাইজেশন আছে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য, সাহায্য করার জন্য আছে, কিন্তু কয়জন এগুলো জানছে, অ্যাক্সেস পাচ্ছে না। ইভেন সরকারিভাবেও আছে, গভর্নমেন্ট থেকে বিভিন্ন ইয়ে আছে, কিন্তু ফরেন মিনিস্ট্রি অফ ফরেন ওমেন অ্যান্ড শিশুদেরকে নিয়ে যে অর্গানাইজেশন আছে, কিন্তু এই মানে সুযোগটা অ্যাক্সেসের কারণে পাচ্ছে না। ইনিশিয়াল স্টেপটা কেউ তাকে গাইড করে যে, আবার তারপরে যখন আপনি কোর্টেও যাবেন, দেখা যায় বছরের পর বছর একটা মামলা হ্যাঙ্গিং হয়ে থাকে। হ্যাঁ, তখন যে ট্রায়ালের জন্য আসতে আসতে দেখা যায় বছর অপেক্ষা করতে হয়, ওয়েট করতে হয়, তাকে আসা যাওয়া, যে সব কিছু মিলে ভেরি ডিফিকাল্ট আমাদের দেশে। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের পরে যে আর যে ইয়েটা করা, সে সহজে পায় না বিচারটা। মহিলাদের এটা কি শুধু ওই মানে মহিলাদের নির্যাতনের সময় না, সব কেসে ম্যাক্সিমাম অলমোস্ট কেসে দেখবেন বাংলাদেশের কেস শুধু মানে কেসগুলো হ্যাঁ, বছরের পর বছর আমাদের সিস্টেমটা এরকম। আর এখন তো দেখবেন যে ইভেন আপনি সুপ্রিম কোর্ট মানুষের শেষ বিচারের আশ্রয়স্থল, সেই জায়গাও দেখেন যে কি নিজের বিচারটা নিজের মতো করে চলছে। তো দুঃখজনকভাবে হলো সত্যি যে আমরা আসলে মানে এমন একটা দেশে বাস করছি যেখানে নাকি মানে সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, সেই জায়গাও মানুষ এখন বিচারের দ্বারস্থ হয়ে বিচার পাচ্ছে না। সেটাই আর কি সবচেয়ে দুঃখজনক। সেই ক্ষেত্রে লন্ডনে আমি দেখছি অনেক ভালো, যেটা নাকি অনেক একটা মেয়েদের রাইটসের ব্যাপারে অনেক ভালো আইন আদালত। পিয়া, ওই প্রসেসটা একটু আমাদেরকে বোঝাও যে যদি ওইরকম একটা ইনসিডেন্ট হয়, প্রথম তো অফকোর্স একজন মহিলা বা পুরুষ পুলিশকে ডাকবে, ওকে, কিন্তু তারপরে একটা কমপ্লেন্ট প্রসেসটা কীভাবে? আচ্ছা, তারপরে আমি বলি একটা, ইফ সামবডি ফেসেস ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, সমস্যা হয়েছে আর কি, তার আগে অনেক আমাদের মহিলারা এটা বলতে চায় না। এইটা একটা ওই যে আপনি বললেন যে কালচারাল প্রেশার বা রিলিজিয়াস প্রেশার, এইসব প্রেশারের জন্য আমরা বলতে চাই না। আমাদের এইটা আমাদের মাও বলেছেন যে সহ্য করবে, বলবে না, সংসারটা থেকে গত সপ্তাহে অনেক মানে কভার করছি ওই যে ডেফিনিশন অফ মানে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, মানে অনেকটা কভার করছি, বাট আমরা লিগ্যাল অ্যাসপেক্টটা জানতে চাই যে ওই প্রসেসটা যে একজন মহিলা কমপ্লেইন করার পরে what kind of evidence does she need? কিরকম প্রুফ করতে হবে যে আমাকে এইরকম একটা ব্যবহার করছে আমার হাজবেন্ড, বা হাজবেন্ড কিরকম ভাবে কমপ্লেইন করবে যে ওয়াইফের, ডিপেন্ড করে কি চাচ্ছেন। এখন যদি if she wants to just flee from the domestic violence, যে তার উপরে নির্যাতন হবে না, she doesn't have to prove anything. She will have to just পুলিশকে ফোন করবেন, পুলিশকে ফোন করলে না করলে, I mean some people who are scared to call the police, they can call all sorts of organization, যেটা আপনারা কভার করেছেন গত সপ্তাহে, all sorts of organization who will stop in and help them. পুলিশকে বললেই তো পুলিশ আসে। এখন পুলিশ খুব সিরিয়াসলি এটা নেয়। ওই যে বিশেষ করে এই যে 2014 মার্চে নতুন একটা ওই যে কি বলে অ্যাকশন প্ল্যান নেওয়া হয়েছে ফর ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স। 2010-এ যে গভর্নমেন্ট আসছিল, তারা একটা অ্যাকশন প্ল্যান করেছিল,
করেছিল, এটা হলো দ্য থার্ড রিভিউ, যে যদিও তারা 2010-এ এই অ্যাকশন প্ল্যান করেছিল তারপরেও বেড়েছে, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কিন্তু বেড়ে গেছে। সো এর জন্য কি করেছে, দে হ্যাভ রিভিউড ইট অ্যান্ড দে হ্যাভ পুট more money into it, and তারপরে they have asked police, you know, they have bettered the system. Our police, so there is so police will come into the scene, if need to be other agencies will come into the scene, and then they will assist and help remove. I mean, it doesn't happen in one way. এই সিচুয়েশনটা কার কিভাবে হয়, কে কোন সময় গিয়ে আবার কন্ট্যাক্ট করে আপনার কাছে পুলিশে। কখনো কোনো পুরুষ আসছে যে হি ইজ বিন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স? আচ্ছা, এই একটা জিনিস, আমি কিন্তু রেডিওতে একটা প্রোগ্রাম করি এখন ওই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়ে, তো এখানে যেটা অনেক পুরুষে ফোন করে বলেন যে, আমি বিশেষ করে আমি মহিলাদের জন্য করি, তারা এটা বলে যে উই আর অলসো Victim, sufferer of violence, so why don't you do a show for us? তো আমি বললাম the victims of violence, everybody is the same thing, is the same procedure, and law violence for anybody is not should not be tolerated at all. So, and there is one man who phoned in and said, he said, I think somebody covered that as well. He phoned in and he said that, well, ঝগড়া কিসের জন্য ঝগড়া হয়, যদি ঝগড়া না হতো তাহলে তো ভায়োলেন্সটা হতো না। That's not a good attitude. Again, it goes down to cultural attitudes and religious attitudes and things like that. আমি একটা জিনিস কিন্তু এখানে ক্লিয়ারিটি দেওয়া দরকার, যে those who perpetrate violence, okay, it is kind of an illness, and it is not just due to economical situations, and আমরা যেটা sometime যে anger management, তারপর behavioral difficulties যাদের আছে, they will result to violence. তারা কিন্তু solution তো পায় না, they don't look for, okay, how do I resolve issues in my household. It's also about power. So when we talk about a man perpetrating violence against a woman, majority of the time it is to undermine a woman, it is to control a woman, and I don't accept that a lot of the violence is to do with economical reasons. I know we did mention it last time, and I've had some comments put through my inbox. Men and women need to be treated for anger management, which is resulting to violence. But anger আসলে যে যে থাপ্পড় মারলো, তারপর much more serious angerটা perpetrating on the victim. Now that should not be tolerated. Yes. Yeah. Okay, and we have serious cases, we have death, or Aisha যেটা mention করলেন যে resulted in just recently যে কেসটা, and it's not rare, we often hear those cases. কমিউনিটিতে অনেক হচ্ছে, শুধু আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে না, বিভিন্ন কমিউনিটিতে এগুলো হচ্ছে। অফ কোর্স যেহেতু আমরা আমাদের ভিউয়ার্স বাংলাদেশি, if I may say so, 2012-2013-তে 76 women lost their lives, and this is in the UK. এটা পৃথিবীর সংখ্যা না, এটা UK তে হয়েছে 76 women। ওরা কি সব কোন কমিউনিটি? From all communities in the UK. Bangali hoyto comparatively less, thankfully. But একটা point কি আমি আপনি যে বললেন যে about the financial এটা maybe it's not the reason why, but it doesn't help. কারণ যখন financial যখন control থাকে then you can deal with something. You are a stronger person, you can deal with something. অনেক সময় আছে for financial reasons, এখানে I don't know the figure now, but অনেক মানুষ are living under the poverty line. ওই যে পভার্টির জন্য যে ঝগড়াটা হয়, okay, I accept that. আমি অ্যাকসেপ্ট করি যে ঝগড়াটা হতে পারে, কিন্তু ওই যে মারপিট যেটা আসলে হয় কি, পভার্টি অনেক সময় পভার্টির জন্য ঝগড়া হয়, তারপর ঝগড়া থেকে মারপিট, তারপরে নেক্সট স্টেপ মারপিট, ওকে, হয়তো ইচ্ছে করে মারে না, এমনি মারতে যায়, অ্যাক্সিডেন্টলি কিছু একটা ঘটে যায়। আমিও আপনার সাথে একমত, it could be one of the reasons, but that's not the only reason.
অনেক রিজন থাকতে পারে। হ্যাঁ, বলি আমি জাস্ট প্রবাবিলিটি যে বাংলাদেশে যেখানে মহিলা সমিতির গবেষণা একটা দেখা গেছে যে 80% প্রস্টিটিউট আসছে তার দারিদ্রতা থেকে। দারিদ্রতা থেকে 80% ওমেন এই পেশায় আসছে। তখন দেখা গেলো তুমি কেন আসছো, প্রত্যেকে বললো যে দারিদ্রতার কারণে হাজব্যান্ড মারধর করে, ভাত কাপড় দিতে পারে না। আবার দেখবেন যে যারা ইট ভাঙে, কাজ করে, রিক্সা চালা, মানুষের বাড়ির কাজ করে, কেন আসছো, হাজব্যান্ড কাপড় চোপড় দেয় না, মারধর করে, খাওয়ার পর তো দেয় না, তার উপরে টপ অফ দ্য মারধর করে পালিয়ে চলে আসছি। তো এইটা কিন্তু একটা জরিপে, মহিলা সমিতির একটা মানে লয়ার্সদের একটা জরিপে দেখা গেছে 80% ওমেন এইসব প্রফেশনে আসছে। মানে দারিদ্রতার কারণে কিন্তু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা বেশি হচ্ছে। এটা বাংলাদেশে চলে, কারণ বাংলাদেশের অন্য কোনো সোর্স নাই, যে বেনিফিট নাই। একজন ইনকাম করছে, দেখুন ফ্যামিলি 5 জন 6 জন তাকে মানে চালাইতে হচ্ছে। তো বিভিন্ন কারণে ফ্যামিলিগত কারণে, পারিপার্শ্বিকতার কারণে, যেমন বউ শাশুড়ির ঝগড়া, তো ননদ ভাবির ঝগড়া, এইগুলোতে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা আরো বাড়িয়ে দেয়। But then we're saying যে যারা পভার্টি লাইনে তাদের মাঝে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা বেশি, বাট আমরা দেখি যে men who are judges, police, ওরা কেন violent toward their partners? Well, actually there is another reason. একটা জরিপ হয়েছিল ওই যে ইউরোপে আর কি। So where is it? What it reported was that in fact in Europe's যে violence rate is 1/3 of European women. European women মানে আমরা যারা ইউরোপে আছি, including Bengali, ethnic minority and everything, have experienced physical or sexual violence since the age of 15. এই জরিপটা হয়েছে March 2014 and BBC News has reported this, so it is reliable source. And যেটা আমি বলতে চাই that one strong correlation they found was alcohol abuse and things like that. So of course money is not the answer. আমরা আসলে এই যে আমাদের সময়টা এত কম থাকে, আমরা একটু বিরতিতে যাব। Let's meet again after the break. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and welcome back to Adda. আমরা কিন্তু আজকে খুব একটা সিরিয়াস টপিকের মাঝে, আমাদের পিয়া you were just going through some figures and stuff for us. Okay, thank you. মানে আমি যেটা বলতে চাই, I don't want to make it too serious or too boring. যে you know there was a survey done, একটা সার্ভে হয়েছিল, একটা জরিপ হয়েছিল কি ইউতে। সো যে জরিপে দেখা গেল that actually England is on the UK is the fifth on the fifth place with the most fifth highest exactly with the not just domestic violence, physical and sexual violence data. So this is quite surprising যে একটা developed country, একটা first world country, so এভাবে করছে। So তারপরে না তার আগ থেকে এই যে সরকার, আমি বলছিলাম যে সরকারে they are saying they are committed and they have made a new strategy plan for dealing with domestic violence in particular and violence against women. এটা রেকগনাইজ করা হয়েছে যে সারা পৃথিবী জুড়ে violence against women এটা কমছে না। although আমরা এত এগিয়ে আসছি as human beings, we are talking about human rights, we are talking about we were talking about going to the moon, we are talking about going and building a home in the moon, but domestic violence and violence against women is still here in the world. আর এটা এমন কি একটা জরিপে দেখা গেছে, এটা পর্যন্ত দেখা গেছে যে all of the world people এটা অ্যাকসেপ্ট করে, ইভেন অ্যাকসেপ্ট করে যে বাচ্চাদের হিউম্যান রাইটস আছে, সেটা অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি, কিন্তু মহিলাদের যে হিউম্যান রাইটস আছে এটা অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি না। This is the, I'm not making it up at all, there has been, if people research they will find, so this is the attitude যে, এবং অনেক অ্যাটিটিউড আছে যে ভায়োলেন্সগুলো হচ্ছে। ওই যে বললাম যে একদিন ফোন করে বলছে যে ঝগড়াঝাটি না করলে তো এটা হতো না, কেন হয় এই যদি আমার মারতে কেন হয়, মানে বেসিক্যালি that he was bound to hit or she was bound to hit. কিন্তু ঝগড়াঝাটি করলে যে মারতে হবে, এটা কোনো
No, we will Again, not argue. though. We Absolutely should argue about issues. Yes. Okay, we should challenge each other. Amra jodi, if there's differences, we need to bring that in the platform. Hoyto amra disagree korbo. Okay, Yes. but that does not give any of us the right to raise our hand, to undermine. Exactly. কারণ the violence is not just physical violence, যেটা which is emotionally, যেটা psychologically, যেটা Of course. okay, এগুলো তো আরো বেশি হ্যাঁ। কনস্ট্যান্টলি সাইকোলজিক্যালি এগুলো তো কাউকে বলা যায় না, Damage-টা বোঝানো যায় না huge. যে এই জিনিসটা, কিন্তু it leaves a very big impact. There's the longer term damage and damage. কারণ সবসময় যদি একজন মানুষকে আপনি বলেন যে you're not good enough, okay, you can't dress up, you can't cook, not only the partner but পার্টনারের পরিবারও বলছে যে you know, she's been married for this long, এখনো রাঁধতে পারে না, এখনো শাড়িটা পরতে পারে না, এখনো আমার you know extended family দিকে look after করতেছে না, মানে the list just goes long. It's eating at your confidence, breaking down your confidence. So instead of helping যে okay, মহিলাটা এটা পারছে না, but let's see আমরা কিরকম সাপোর্ট করতে পারি, ও as a community কিন্তু আমাদের অ্যাটিটিউডটা যে we always tend to blame the women. That's definitely true, yes. it's her fault. Yes. Or she deserved it. Last week যেটা আয়শা পাও বললেন যে ওনার এক্সপেরিয়েন্সে যে অনেক মহিলারাও বলে যে oh she must have done something. কারণ ওই যে কালচারাল যে এক্সপেকটেশন আছে যে উমেন, ওই যে একটা গান আছে না যে সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে, তো রমণীর উপরে সবকিছু দায়িত্ব, কিন্তু সব রমণী যে ওরকম পারফেক্ট হইতে হবে তার তো না, একজন একদিকে পারে আরেক দিক দিয়ে অজ্ঞ থাকতে পারে, তাই না? যে তাদের সব দিকে পারতে হবে এরকম নট অনলি দ্যাট, আরেকটা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে একটা ফ্যামিলিতে একটা ছেলে দেখা যাচ্ছে সে মিডল ইস্টে থাকে, হয়তো বিদেশে থাকে, হ্যাঁ আমি বিয়ে করে এসেছি আমার মা বাবার জন্য, বিয়ে করে বাংলাদেশে রেখে আসছি, তো এই যে একটা কথা এখানে ইসলাম তোমাকে বলে নাই, আমার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা দেখি তো দেখা যাচ্ছে তোমার ফ্যামিলিকে তুমি সাথে নিয়ে থাকো, ইভেন হ্যাঁ থাকো, তো দেখা যাচ্ছে যে না আমার মাকে দেখা দায়িত্ব রেসপন্সিবিলিটি আমার ভাইয়ের, আমার বউয়ের না, বউ তার বাবা মাকে দেখবে, দেখা যাচ্ছে যে ওই মেয়েটার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় যে সংসারের সমস্ত দায় দায়িত্ব রেসপন্সিবিলিটি তোমার, তুমি যদি শাশুড়িকে না দেখো দেখা যাচ্ছে তোমার উপরে অত্যাচার, দেবর ননদ ভাবে সমস্ত কিছু তোমাকে দেখতে হবে না, এটা ইভেন বললাম যে ইসলামও এটাকে সাপোর্ট করে না, কিন্তু আমরা যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা লার্ন করি, হ্যাঁ এভরিবডি সে যদি লুক আফটার করে সেটা খুবই ভালো ওয়েল অ্যান্ড গুড, বাট না করলে তাকে আমরা ফোর্স করতে পারি না যে তুমি আমার বাবা মাকে লুক আফটার করতে হবে, আমার বাবা মাকে করা আমার দায়িত্ব। একটা জিনিস আমি আই জাস্ট ওয়ান্ট টু রেইজ যে আমরা আই এম এ গ্রেট বিলিভার অফ staying together, extended families should stay together. ওইটার মানে অনেক পজিটিভনেস অ্যাডভান্টেজেস আমি নিজে যেটা এক্সপেরিয়েন্স করছি ওটা ভালো, but the expectation is you know she should look after আমার পরিবারকে, হ্যাঁ ওইটা কিন্তু is too much. Okay, এইটা বলছি আমি, some people আমার প্রোগ্রাম যারা দেখতেছেন হয়তো অলসো may say আমরা একটু এক্সট্রিম বলছি যে মহিলাদেরকে হয়তো we're giving them the wrong message, wrong information, okay, but ওদের যে রাইট আছে ওই রাইটটা আসলে আমরা well এই ধরনের এক্সপেকটেশন if it comes একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে আসে, it could be আমি চাই আমার শাশুড়ি লুক আফটার এটা this is something that my mother's done or I want to do or it's you know this is something else, this is social issues, we can agree or disagree, but when it becomes violence তখন you cannot live with that. যে আমরা as a Bengali, as a Muslim, অনেক cultural চাপ আছে, even on me, people think I'm very westernized, but even on me there is, but it is up to me as an individual, as a human being যে আমি কোন চাপটা নিব কোন চাপটা নিব না, as we develop as a human being আমরা জানি যে কোনটা আমাদের জন্য ভালো, আমাদের so obviously what you're saying, if anything is imposed on you to the extent যে violence এসে যায়, then it's something else. আরেকটা জিনিস I'd like you to cover, ওই যে কোর্টের যে ব্যাপারটা, in order আমি প্রোটেকশন পাইতে হইলে আমাকে কোর্টে কি সাহায্য করতে পারে, আর also please cover যে you know often the separated partner or the partner যে মানে ভায়োলেন্সটা পারপেট্রেট করতেছে,
ওই যে স্টোকিং, তারপর ফলোইং, yes. তারপর কনস্ট্যান্ট Fantastic. হ্যারাসমেন্ট, Fantastic. how can we stop this? ওইগুলা কিন্তু that is making their life almost impossible. Okay. Actually, আপনি ওই কতগুলো জিনিস বলছেন very very crucial, কারণ the government did recognize যে স্টোকিং একটা অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে, প্লাস ওই যে ফেসবুক social mediate পর্যন্ত there's a lot of violence going on. I was actually surprised to see that. আমি পড়েছি just I think yesterday or something. And so government অনেক স্কিম করেছেন, ওই যে বললাম যে টার্গেটিং স্কিম, the plan. So এই প্ল্যানে যেটা they have encompassed is crime on social media, এবং আপনি যেটা বললেন স্টোকিং, they have a number of things that আচ্ছা, স্টোকিংটা আমরা বাংলাতে কি কই? মানে ওই যে ফলো করা, মনে করেন হাজবেন্ড সেপারেটেড, এগুলো হ্যারাসমেন্ট না, তো হ্যারাসমেন্ট, বাট বাংলা স্টোকিং ওয়ার্ডটা কি? যে ফলো করা, বাচ্চাদেরকে যখন একটা মা স্কুলে যায় ড্রপ করতে, তখন দেখবেন পিছু নেওয়া, এটা বলে আর কি, যে অনুসরণ করা। অনুসরণ করা। আচ্ছা, হ্যাঁ, স্টোকিংটা অনুসরণ করা। যে when it comes to একজনের ফলো করছে, যে একজন আমার বিহাইন্ডে আসছে, ও একজন আমাকে ফলো করছে, it can be mild, it can be something I don't mind, but when it becomes something serious, তখন you know that it is serious. মনে করেন একটা এক্সাম্পল আমি দেই, যে পুলিশ আসলো আমার বাসায়, ও ভায়োলেন্ট পার্টনারকে সরাইলো, ওকে, তারপরে তো আই শুড ফিল সেফ, কারণ দ্যাট ভায়োলেন্ট পার্টনার ইজ নট লিভিং উইথ মি। তারপরে দেখবেন যে ওই যে স্কুলের পথে, তারপরে সেখান গো শপিং, the husband is there or the partner is there, the fear the lady has to live with. দুইটা সিচুয়েশন আছে কি দেশে বর্তমানে। from previously there has always been what you call a non molestation order, আগে যেটাকে ইনজাংশন বলা হতো, এইটাকে নন molestation order বলা হয়, যে যে ভায়োলেন্স করেছে সে আসবে না উইদিন near your home, প্যারামিটার একটা মানে ইয়ে দেওয়া হবে যে একটা এরিয়াতে উনি মানে স্টেপ করবেন না, আসবেন না, ইয়ে করবেন না, এই ধরনের সেফগার্ড করা হয়। বাট স্টিল অনেকে আছে that they don't abide by the law, abide না করলে there is, you know, the powers of arrest can be added to the molestation order. আপনার সিচুয়েশন বোঝে, সবার সিচুয়েশন তো একরকম না, এই পাওয়ার অফ অ্যারেস্ট থাকবে, তখন ওই পাওয়ারটা, there will be consequences. When there is consequences, then the perpetrator will stop doing that. আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই যে not every, কারণ আমি চাই না যে দর্শকের উদ্দেশ্যে বলছি কি, আমি চাই না যে দর্শক এটা মনে করুক যে পুলিশে চলে গেলে তো আমার ফ্যামিলি ভেঙে যাবে, এই না সেটা। কারণ আরেকটা যেটা আমি দেখেছি যে অনেক মহিলারা আসলে চায় না যে আমার সংসার ভেঙে যাক, না, আর এটা চায় না, চায় শুধু আমার উপরে মারপিট বন্ধ হয়ে যাক, এটাই চায়। সো সাম পিপল মাইট you know might want to try to work at it. এদের জন্য একটা there has been a new scheme, যেটা 28 days এর ভিতরে যে preparator, he will not come near the you or your house, or there is, I'm not sure about the exact rules, এই ধরনের, and in that 28 times you can think or rethink. আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই যে ফ্যামিলি মিডিয়েশন সার্ভিসেস আছে, এবং ডোমেস্টিক হেল্পের তো অনেক হেল্প আছে, যে গত সপ্তাহে বলেছিলেন ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনস দে ওয়ার্ক উইথ দ্য ফ্যামিলি। সো আমরা যারা মানে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে যারা কাজ করি, ইটস নট দ্যাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট, আমরা চাই না যে সবার সংসার ভেঙে যাক, এটা দিস ইজ নট দি আনসার। আরেকটা জিনিস যেমন আছে যে অনেক মানুষ তারা ভায়োলেন্ট হয়, কিন্তু তারা বোঝে না কেন তারা ভায়োলেন্ট, বিকজ ইটস টু ডু উইথ দেয়ার brain function, or you know how can I explain, because our brain works differently, anger management, they need তারা কেমনি যেতে পারে বা কি ধরনের সাহায্য পেতে পারে যারা anger management করতে চায়? There's enough money, community resources, not just in Tower Hamlet but all around the UK. অনেক organizations আছে that you know you can get help from. তারপর ফার্স্টলি আপনার জিপির কাছ থেকে আপনি সাহায্য পাবেন। আপনার জিপিকে আপনি গিয়ে বলেন যে আমার মানে এইরকম আমি আমার অ্যাঙ্গার আমি আই ক্যান ম্যানেজ, আমার অ্যাঙ্গার রিজাল্ট করে যে আমার ভায়োলেন্স যেটা আমি বাচ্চাদেরকে মারতেছি, আমার পার্টনারকে মারতেছি, and your GP will refer you to the right people. যদি আপনি মানে কোনো অর্গানাইজেশনকে চিনেন না, কোথায় যাবেন,
your GP is your first point of referral. তো হাফসাপা আমরা আসলে the topic, even though we're discussing it again this week, there isn't enough, there's always not enough time for us to cover the different aspects of domestic violence. We wanted to concentrate on যে law কিভাবে মহিলাদেরকে protect করতে পারে বা victim যারা. I know I always end up saying Mohila because it has to be men as the well. percentage of victims are women. I'd like to pick up on that point, if I may. Goto Mayte, I don't know if you noticed that on Facebook, sort of ad there holo. It was called going viral or something. It was done by a group jara purushderke help kore for domestic violence. So I was quite surprised to see it. That in the street ekta jhogda legeche and ekta purushe mohilar sathe violence shuru koreche. To mohilar sathe jokhon shuru kore tokhon onek manush ashepashe manush eshe মহিলাকে হেল্প করেছে এবং সেম জিনিসটা যখন পুরুষের সাথে হয়েছিল সবাই দূর থেকে হাসতেছে, কেউ এসে হেল্প করে না। সো এটা দেখে আমি খুব সারপ্রাইজ হলাম, কিন্তু এইটার সম্বন্ধে আমি একটু বলতে চাই আর কি। তারপরে এইটা তারা বলছে নাকি যে 40% men are also victims of crime in the UK, 40% but এখানে একটা বড় একটা বাট আছে, কারণ তারা যে there are other organizations who help women, and from there are different sources, as I said, and from these sources, this article I read just on the sometime in October, and there was other same ONS figure it up, the Office for National Statistics. So it could be well seen the 40%. ওটা মানে verify, how have you verified this? অনেকরা হয়তো agree না করবে ওটা। Exactly, and what I was going to say is this 40 on the Telegraph on 7th of October, somebody else had written against it, and she gave some wonderful figures as well. Say je group থেকে লেখা হয়েছে Women's Aid. Time. Okay. Just to, if I make the point, otherwise the 96%. Again, it's ONS figures. 96% crime is committed by men. So basically, it doesn't. তাইলে মানে ওই 40% it doesn't seem like it doesn't seem right. আরেকটা জিনিস আছে যেটা তারা বলেনি, there are lots of same-sex partners. Same-sex partner কিন্তু same-sex partner কিন্তু অনেক crime আছে. So যারা পুরুষ তাদের মাঝে 11% are from same-sex partners, এবং 89% women. Other figure 89% women are under domestic violence. আরেকটা জিনিস আমি লাস্টে মেক করি যে উইমেন আমাদের একটা টেন্ডেন্সি, শুধু আমরা বাঙালি না, শুধু আমরা এশিয়ান না, women in general আমরা বলতে চাই না যে আমাদের উপরে ভায়োলেন্স হচ্ছে। আমরা মনে করি যে এটা আমার লজ্জা। এটা it's actually a universal thing. We don't want to tell people so that it's not reported. But can I just say, in fact, men do not like to report domestic violence. Eto hugely, মানে ওরা shame feel করে reporting domestic violence, যে একটা মহিলা আমাকে মারপিট করছে, okay, because of the field that I work in, we often find that men do not, it's underreported. So you don't know how. But the law is absolutely equal for everybody. A man can also take out a non-molestation order. But অনেকে রিপোর্ট করে না, তাহলে কেমনি যাবে তারা যে আমি জানি ল আছে আমার জন্য, কিন্তু আমি যে একটা রিপোর্ট করব আমার জন্য এম্বারাসিং, এটা আমার ইগোতে লাগে, আমার লজ্জা, আশেপাশে লোকজন জানলে so there is a possibility পুরুষ মানুষ তোমাকে তোমার বউ মারবে কেন, এইগুলো মানে কাজ করে, স্টিগমা কাজ করে, যার কারণে তারা রিপোর্ট করে না, হিটেন আন্ডার দ্য কার্পেট তারা বলে না। কিন্তু মহিলারা আমরা যেহেতু এইগুলো নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলি, অনেক ওপেন হয়েছে, আমরা মহিলারা যাই হেল্প করার সাহায্য চাই, কিন্তু পুরুষরা তো ওরকম চাইতে নাও পারে। Well, that's another way of looking at it. এর জন্য যেটা কি এই যে এইটা সম্বন্ধে কথা না বলা, আমাদের যে কালচার, এটা চেঞ্জ করা দরকার, বিকজ আনলেস ইট কামস আউট হোয়াটস হ্যাপেনিং, এটা কিভাবে ডিল করা হবে, isn't it?
Absolutely. ওকে, আমি আসলে বাংলাদেশের সিচুয়েশনটা আরও একটু মানে আমার জানতে চাই, যেহেতু মানে আমি আসলে ওই বাংলাদেশের ওইটা আমি বেশি জানি না, যেটা উই হ্যাভ মহিলারা যারা মনে করেন ছেলেদেরকে বিয়ে করে এখানে আসছেন, তারা কিন্তু মানে বাংলাদেশি ল অফটেন, I'm not really explaining this properly. ওই যে যারা মনে করেন ইংলিশ they don't know সার্ভিসেস এখানে কিরকম অ্যাপ্রোচ করতে, দে ভিকটিমস অফ ডোমেস্টিক বাংলাদেশ থেকে মহিলারা বিয়ে করে এখানে হাজবেন্ড নিয়ে আসছে, আচ্ছা, হাজবেন্ড নিয়ে আসছে, কিন্তু তারা তো এই দেশের রুলস রেগুলেশন জানেন না, তো তারা তো ভিকটিমাইজড হতে পারে এখানে। যেমন তারা আসলে পরে শ্বশুরবাড়ি উঠে, শ্বশুরবাড়ি উঠার পরে শ্বশুর তুমি পারবা না এটা করতে, তোমার উপর তুমি এটা করতে হবে, তুমি কাজ করে টাকা পয়সা সব আমাদের কাছে দিতে হবে, এগুলো কিন্তু হয় এখানে, এগুলো হচ্ছে প্রচুর হচ্ছে, এখনো হচ্ছে। তো এইগুলো তারা কেমনি করতে পারে বা ওভারকাম করতে পারে? এটা কি বাংলাদেশে থেকে এদেশে আসা পরে যে বলছেন, মানে যারা নতুন ভাবে আসছে? আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনি যে বললেন যে অ্যাবিউজ, সাইকোলজিক্যাল অ্যাবিউজ, যেটা ওটার মধ্যে এটা পড়ে, এটা কিন্তু ল এর একটা কথা আপনি যেটা বললেন যে এটা বাংলাদেশে আইনও এটা আছে, কিন্তু এটা হচ্ছে কি যে এখানে আসার পরে একটা মেয়েদের অনেক ধরনের প্রবলেম ফেসে, হাজব্যান্ড যদি ভালো হয় তখন তাকে অনেক সাপোর্ট করে, তো এখানে আসার পরে আরেকটা যেটা হাজব্যান্ডের যদি আপনার না থাকে, ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস ঠিক না থাকে, তখন তার বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম তাকে ফেস করতে হয়। আর হ্যাঁ, তখন হাজব্যান্ড ভালো থাকলে তো সাপোর্ট করে, আর শ্বশুরবাড়ি বলতে যদি থাকে, তারা যখন একটা নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে আসে তাকে কিভাবে মেনে নেবে বা করবে, এটা ডিপেন্ড করে, ম্যান টু ম্যান ভেরি করে, সব জায়গায় একরকম না। এটা থেকে কিন্তু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বেশি আসে। অনেক সময় দেখা যায় যে ইকোনমিক্যাল প্রবলেম যখন হয়, যে না বাসা ভাড়া দিতে পারছে না, ঘর ভাড়া পাচ্ছে না, জব নাই, বাচ্চাদের ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট স্কুল থেকে পাচ্ছে না, যে একটা ব্রিটিশ বাচ্চা আর একটা নন ইমিগ্রেন্ট ডিফারেন্ট, স্কুলে যা ডিফারেন্ট, হ্যাঁ অনেক ডিফারেন্ট ভাবে ট্রিট করে। এটা কিন্তু উভয় পক্ষে হয়, যেমন ছেলেদের ক্ষেত্রে হচ্ছে, হ্যাঁ ইভেন দেখা যাচ্ছে এখানে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা ছেলেরা বেশি হচ্ছে, মেয়েদেরকে সহজে মেনে নিচ্ছে, একটা হাজব্যান্ড বিভিন্নভাবে কোঅপারেশন করছে তাকে, কিন্তু একটা মেয়ে যখন তার হাজব্যান্ডকে নিয়ে আসে, এইটা সরি টু সে কিছু মনে করবেন, এখানে ব্রিটিশ একটা পার্টনার যখন মেয়ে হয়, তখন দেখা যাচ্ছে ছেলেরা সেই ক্ষেত্রে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার বেশি হয় এখানে। If I can ask a question, I mean, I don't know. I wish we had lots of time. Again, it's the second session we're having. It's very relevant to what you just said about male violence. Male violence টা এখানে বেশি হয় আমার মনে হয়। আপনি জানেন, আপনার কেউ জানেন যে একটা মহিলা তার হাজবেন্ডকে মেরে ফেলছে? এই যে আমি বললাম যে 87 উইমেনকে, সরি was it 87 women? Yeah, in 2012. কেউ শুনেছেন যে একটা মহিলা তার হাজবেন্ডকে মেরে ফেলেনি? আমি যেটা বলছি, আপনি যেহেতু ইমিগ্রেশনে আছেন, এটা আপনার কাছে নিশ্চয়ই অনেক ধরনের কেস গেছে, দেখা যাচ্ছে যে তার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস, you need to look at the social factors. তাইলে আপনাদের সাথে আবার আমাদের দেখা হবে শনিবারে। Thank you for joining us. Pia, thank you for joining us today. Thank you. Thank you Hafsa, thank you Mamata Japa. Thank you Hafsa, thank you Mamata Japa, thank you very much ATN Bangla and everybody who works for ATN Bangla. Thank you. Okay, assalamu alaikum.